2019년 러시아 우주정거장. 러시아는 2년 전 외계 종족의 방문으로 인해 우주사령부가 생겼습니다. 여러 국가에서 외계 침공에 대해 진상을 공개하라 요구했지만 이를 거부하고 외계 기술들을 비밀리에 연구해오고 있다 하죠. 그 때문에 러시아는 다른 나라에 비해 비약적으로 과학기술이 진보하였고 초강대국이 되었습니다. 그러나 외계 종족이 바라볼 땐 우스울 뿐이었죠. 스텔스 모드로 지구를 관찰하고 있는 소울. 화면이 바뀌고 러시아의 어느 명문 대학. 교수님께서 인공지능과 인간의 차이점에 대해 설명하고 계십니다. 그리고 오늘의 주인공 줄리아. 줄리아는 이제 대학생이 되었고 간혹과 친구도 함께 있는 모습이네요. 어트랙션 1에서 있었던 일 때문에 기밀 유출을 막고자 줄리아에겐 항상 요원이 붙어 있는데 도무지 사생활을 보장할 수 없는 정도였죠. Возможно, они смогут испытывать эмоции, потому что эмоции есть неизбежное следствие усложнения всякой системы. 수업을 마치고는 곧바로 모스크바 국방연구소로 향하는 줄리아. 그곳이 바로 외계 문명에 대해 연구하는 곳이었죠. 예전에 튜마가 사용했던 외피 갑옷을 물로 복원시켜 테스트하고 있는 모습이네요. 한편 줄리아는 떠오르는 생각이나 마음의 변화에 따라 물의 파동을 측정하는 실험에 참여하고 있습니다. 줄리아가 착용하고 있는 팔찌 때문이었죠. 별다른 조짐이 보이질 않자 연구실에선 누군가를 데려오고 있습니다. 목소리만으로도 크게 변동되는 데이터. 바로 튜마였죠. 그런데 튜마의 상태가 어째 이상한데요. 예전에 있었던 외부 충격으로 인해 뇌졸중을 앓고 있었던 거였습니다. 하기야 튜마는 진짜 불쌍한 캐릭터이긴 했습니다. Здравствуй, Валентин Юрьевич! А ты что здесь делаешь? Я-то за что? За что я сижу, а? 튜마와의 재회로 인해 머리가 복잡한 줄리아. 그래도 경호원은 항상 근처에서 대기 중인데요. Я в курсе, Иван. Я знаю. Многим обязан твоему отцу, и я обещал тебе доставить до полуночи в целости и сохранности. 마지막 잔을 따르며 마무리를 지으려는데 누가 찾아왔습니다. Нам нужно идти. Я Харитон. 하콘이 돌아왔네요. Просто найди себе другую. Юля, пойдем. 하콘이 지구로 돌아왔고 줄리아를 확보하기 위해 이반이 추격합니다. 그리고 소울이 이를 저지하죠. Маршрут построен. Мы готовы. Хорошо. Лишние могут покинуть машину. Машину останови! Да я ничего не делаю, ты не видишь, что ли? Представился Харитон. Огонь не открывать. Докладывать каждые 3 минуты. Они опять здесь. Маршрут корректируется. Валентин Юрьевич! Во время поездки ни один Не пострадал. 소울의 도움으로
어렵지 않게 입안을 따돌린 하콘과 줄리아. 하콘이 머물고 있는 집에는 얼마 전 사라졌던 줄리아의 반려견도 와 있었고 간혹과 친구도 하콘을 돕고 있었죠. 어째서 나만 몰랐냐며 줄리아가 따지지만 요원들이 항상 붙어 있었기에 좀처럼 접근하기 쉽지 않았다 합니다. 그리고 부상을 치료하고 돌아온 지가 이제 2달 되었다 하죠. 줄리아에겐 2년 전 일이었지만 하콘에겐 불과 2달 전 일이라는 거네요. 아무쪼록 이제 소울을 타고 지구를 떠나자 합니다. 그런데 소울을 삼키고 있는 또 다른 비행체. Грузите. А куда меня? Разберемся, когда приказ будет. Предаст он тебя. У них там вся семейка такая. Просто 아침이 되고 아빠에게 작별 인사를 돌려서 말하는 줄리아. все будет хорошо, правда? 그런데 특수부대가 진입하고 있는데요. 한편 하코는 소울이 없으므로 이를 전혀 모르고 있었고 발렌틴 사령관이 그냥 데려오면 될 것이지 무슨 총기 사용이냐며 무장 해제를 명령하지만 명령이 변조되고 있습니다. Центр, повторите команду. Ты что, оглох, что ли? Я тебе говорю, не стрелять! По возможности не применять! 줄리아가 총상을 입었고 기다렸다는 듯이 날아오는 미사일. 플레이어 용도로 소비한 수분은 곧바로 대기권에서 충전됩니다. 그리고 튜마도 움직이기 시작하죠. 튜마가 탈출에 성공하고 한편 하코는 소울에게 도움을 요청하지만 당연히 소울의 응답은 없습니다. 외부 충격의 손상 또한 물만 있다면 얼마든지 수리가 가능했는데 이를 기다려줄 리 없는 또 다른 외계 비행체. 그리고 그 순간 튜마가 나섭니다. 튜마의 도움으로 목숨은 건졌지만 줄리아의 부상이 심한 것 같습니다. Чего им от нее надо? Сейчас всем управляет Ра. Внешность, личные данные, образцы голоса практически не защищены. Ра имеет доступ ко всему. И он может моделировать любой информационный поток. Так что военные просто не знают, чьи приказы они исполняют. Это корабль, протокол которого позволяет корректировку развития других цивилизаций. Вы называете это войной. Убить Юлю. 두 번째 외계 침공으로 인해 또다시 열리는 비상대책위원회. Забывайтесь, товарищ генерал. Там моя дочь! Кто приказал открыть огонь? Что со связью? Так вы и дали, товарищ генерал. Я приказал стрелять по собственному ребенку. 목소리 변조는 시작에 불과했습니다. 있지도 않은 영상이 언론에 보도되고 있었고 최고 등급 기밀 사항을 줄리아의 얼굴을 기반으로 전부 폭로하고 있었죠. 심지어 아나운서까지 AI 영상입니다. Отлично. Значит, будем воевать. Это опасно. Не дождалась. Но это не так. 이에 러시아 국방부는 디지털 기기들을 제한시키기로 하는데요.
한편 줄리아를 회복시킬 물을 고르는 하콘. 그런데 서둘러야 할 것 같습니다. 이젠 언론 보도뿐 아니라 모든 사람들을 이용하고 있었죠. Киберспорт очень актуально. На первостепенной задачей является обнаружение Юлии Лебедевой, которая обвиняет... Мам, это ты мне сейчас звонишь? Подожди, я с отцом разговариваю. Какая Юля? При чем здесь я? Какая Юль? Что за дом? А с тобой все в порядке? Юлию Лебедеву разыскивают по подозрению в экстремизме. Понимаешь, просто мы с ней прошли огонь, воду и нет. Юлия Лебедева. За любую информацию о местонахождении. Тут уже весь город на ушах, слышишь, Лен? Я перезвоню. 줄리아를 타겟으로 한 변조 신호는 이반에게도 송신되는데요. 멀쩡히 살아있는 아들이 사경을 헤맨다며 줄리아가 타고 있던 셔틀이 집을 그대로 강타했다는 내용이었습니다. 인공지능 라는 어째서 줄리아를 이토록 제거하라는 걸까요? Это поможет. Да, она будет жить. Но она больше не одна из вас. Она делает ее сильнее. Поэтому Ра хочет ее убить. Одна смерть лучше, чем много смертей. 줄리아의 회복을 기다리는 동안 국방부를 찾아간 하콘과 튜마. Ра рассуждает так же. Мир они сохраняют. Или моя дочь. 하콘의 도움을 받아 지구 궤도를 돌고 있는 라의 위치를 파악하고 핵을 쏘아 올리기도 하는데요. 대통령 재간은 빠르게 이루어집니다. 한편 아들이 위독하다는 말에 크게 흔들리는 이반. Татьяна Юрьевич, разрешите на полчаса отлучиться? Это что, мобильник? Я же сказал убрать. 그러나 이반의 속사정을 모르는 사령관은 자신의 딸만 챙길 뿐이었고 사령관은 아무것도 모른 채 고양이에게 생선을 맡긴 꼴이 돼버렸습니다. 이제 방아쇠는 이반에게 주어졌네요. Поехали. Вань, все в порядке? Он в больнице, пока не знаю, в какой связи нет. И папа уже не поможет. 이반은 일단 자신의 신념을 믿기로 하였고 하콘과 튜마의 사이에도 엉킨 매듭이 있었죠. Она была в безопасности. Если бы ты не прилетел, ей бы ничего не угрожало. Из-за тебя. 튜마가 진짜 불쌍한 캐릭터인 것 같습니다. 그리고 드디어 떨어진 승인. Слушай, дайте контроль излучения с кроной Дуная. 라는 격추되었는데 뭔가 이상합니다. 줄리아를 타겟으로 한 신호가 계속 수신되고 있었죠. Пригнись! Шаг назад! Вы его уничтожили? Не думал, что так получится. Я тебя слышу. И агрессивный. Это не там. Ты можешь вернуться и слушать только то, что им говорят. 줄리아의 위치가 파악되자 이젠 직접 내려오는 라.
пытались сделать из меня оружие? Леночка, возьми трубку. Они тут недоступны. Ромка умер. 줄리아가 있는 건물을 기준으로 도시 전체에 물의 경계가 생깁니다. Вид как реальный водяной купол. Минобороны тоже внутри, но связи с ними нет. 물의 경계는 단순히 벽만 있는 것이 아니었는데요. 그 모습은 마치 이젠 땅에도 바다가 있고 하늘에도 바다가 있습니다. 마치 물감옥처럼 보이는 저것은 점점 좁아지고 있었고 그 어떤 것도 바깥에서 안으로 들어갈 수가 없었죠. 벽 안쪽은 익사체들이 벌써 절반을 넘어가고 있었고 도시엔 비상대피령이 내려졌습니다. 하지만 위로 올라오는 물과 아래로 내려오고 있는 물 때문에 낮은 곳에 있어서도 안 되고 너무 높이 있어서도 안 되는 상황이죠. 줄리아라도 살려내보내기 위해 마지막 헬기를 태워보내는 사령관이 책임을 지고 이곳에 남기로 하죠. 하지만 하콘도 남기로 하였고 가능성은 낮지만 방법이 있다고 하는데요. Я так понимаю, это билет в один конец. Да. 무전기로 사령관이 길을 안내하고 하콘이 자폭하는 작전입니다. Слышь меня, Харитон? Давай градусов на 10 правее. 줄리아를 태운 헬기가 탈출로를 확인하고 있지만 도무지 길이 보이지 않는 상황. 결국 전선에 걸려 추락하게 됐는데 어떻게든 줄리아를 보호하려는 튜마. 튜마의 도움으로 목숨은 건졌지만 앞으로 10분 후면 이곳은 완전히 잠기게 됩니다. 저 위에서 줄리아를 내려다보는 라. 줄리아는 압도적인 공포감을 느끼며 그냥 자신이 죽고 끝내기로 하죠. 그리고 그런 줄리아를 끝까지 지키려는 튜마. Я тоже через такое прошел! Отойди! Ну давай! 이반은 끝내 줄리아를 쏘지 않았고 이때 각성하는 줄리아. 줄리아가 팔찌의 힘으로 물을 조종하며 라를 밀어내고 있습니다. 그러자 점차 육안으로 포착되는 라. 라가 폭파되며 드디어 허물어지는 경계. 사령관도 살았고 하콘도 살았습니다. 그리고 줄리아도 멀쩡하네요. 하지만 튜마가 죽었습니다.
이 정도면 정말 튜머가 진짜 남자 주인공이었어야 하지 않았나 싶은데요. 아무쪼록 이 전쟁은 라의 잔재가 남아있는 도시를 보여주며 일단락됩니다. 그리고 며칠 뒤 누군가의 장례식. 고등학교 때 친구들이 전부 모였네요. Маршрут корректируется. До конца маршрута 500 метров. Ну и куда вы теперь? Мы отправимся туда, где ее никто не сможет найти. 줄리아의 신상이 이미 전 세계로 퍼졌기에 줄리아가 안심하고 머물 수 있는 곳은 이제 지구상에 그리 많지 않습니다. 네, 재밌게 보셨나요? 어트랙션 1에 이어서 제작된 영화 인베이전 2020이었는데요. SF 장르의 영화지만 1은 비교적 사랑이라는 감정을 부각시키려는 느낌 때문에 그닥 추천을 못 드린다고 말씀드렸는데, 인베이전 2020은 SF 장르를 아주 잘 살려서 외계 침공을 좋아하시는 분들께도 자신있게 추천드릴 만한 영화였던 것 같습니다. 마치 노아의 홍수를 보는 듯한 시즌은 영화를 더 몰입감 있게 해주었으며, 가뜩이나 더운 여름에 시원하니 보기 좋은 영화인 것 같네요. 그럼 전 다음에 더욱 재밌는 영화로 준비해서 다시 돌아오도록 하겠습니다. 이상 무비디 바비디 비였고요. 이 영화 인베이전 2020이었습니다.